السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ خسرے نے ایک اور جان لے لی۔ وبا سے شاد باغ کا رہائشی 2 سالہ دانیال میوں اسپتال میں دم توڑ گیا۔ خسرے سے ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عارف ندیم نے تمام ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ایڈیو ہیلتھ کو خسرہ مہم میں غفلت کے مرتکب ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ سروسز ہسپتال میں خسرے سے آگاہی کے لیے واک، جبکہ محتاطہ رفیق ویلفیئر فاؤنڈیشن ہسپتال کے زیر اہتمام خسرے سے آگاہی کے لیے سیمینار اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ چیئرمین تحریک انصاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش۔ ادھر پی پی 146 کے علاقے لال پل میں عمران خان کا جلسے سے خطاب، لاہور سے کلین سویپ کرنے کا عزم۔ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں نواز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں کارنر میٹنگ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ شیر کا جادو مخالفین کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تحریک انصاف کے این اے 121 سے امیدوار حماد اظہر کا سوجیوال کا دورہ، ووٹر سے ملاقات۔ این اے 129 اور پی پی 159 سے میاں شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں میر کالونی کہنا 9 میں جلسہ۔ سلمان شہباز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ پی پی 148 کے علاقے راما روڈ پر تحریک انصاف کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم۔ میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے۔ این اے 121 کے علاقے جھگیاں ناگرہ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا خطاب۔ پی پی 160 سے نون لیگ کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کی یونین ناظمین اور کارکنوں کے ساتھ کارنر میٹنگ، انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ پی پی 155 سے آزاد امیدوار فیصل حاکم علی بھٹی کی نور ٹاؤن والٹن میں خواتین سے کارنر میٹنگ۔ فیصل حاکم بھٹی کا کہنا ہے کہ خواتین نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن ڈیوٹی کے لیے کالجز کے عملے کی عدم دستیابی پر ڈائریکٹر کالجز کو طلب کر دیا۔ ایڈوانس رقم لینے کے باوجود لیڈیز گاؤن شرٹ بروقت تیار نہ کرنے پر صارف عدالت نے زری ہاؤس اشرا کے مالک کو 6 جون کو طلب کر دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں گنگا رام فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سماجی عدم مساوات کے موضوع پر سیمینار۔ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کا کہنا ہے کہ معاشرے کے نچلے طبقے کے افراد کو حقوق دینا ہوں گے۔ سربجیت سنگھ کی لاش بھارتی چارٹر طیارے کے ذریعے بھارت بھیج دی گئی۔ اور الیکشن اور عوامی نمائندوں کے متعلق شہریوں کی رائے جاننے کے لیے سٹی الیکشن بس ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہر میں خسرے کی وبا جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ موذی مرض نے ایک اور ننھی جان نکل لی۔ مرض کے باعث جاں بحق ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں خسرے کی وبا تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ موذی مرض کے باعث ہر روز معصوم جانیں اللہ کو پیاری ہو رہی ہیں۔ میوں اسپتال میں 2 سال کا دانیال بھی خسرے کے باعث دم توڑ گیا۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خسرے کے مزید 69 کیس سامنے آئے ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عارف ندیم نے تمام اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ایڈیو ہیلتھ کو خسرہ مہم میں غفلت کے مرتکب ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ اس سلسلے میں ایڈیو ہیلتھ اور اسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کو خسرے کے ٹیکے لگانے والی ٹیموں کی خصوصی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ خسرہ مہم میں کوتاہی پر یونین کونسل نمبر 116 اور یونین کونسل نمبر 140 کے 2 ویکسینیٹرز خالد ظہیر اور اسلم امتیاز کو لاہور سے میاں والی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دوسری جانب سروسز اسپتال کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریحانہ ملک کی زیر قیادت خسرے سے آگاہی کے لیے واک کی گئی۔ واک میں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود بٹ، پروفیسر رانا دلاویز، پروفیسر محمد علی اور پروفیسر احسن نعمان سمیت پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ واک سروسز میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے شروع ہو کر اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔
उधर मुख्तारा रफीक वेलफेयर फाउंडेशन अस्पताल के ज़ेर एहतमाम खसरे से आगही के लिए सेमिनार और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने खसरे की वजूहात और इससे बचाव पर रोशनी डाली। मेडिकल कैंप में बच्चों को खसरे के हिफाजती टीके भी लगाए गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत में पेश होकर शोकास नोटिस वसूल कर लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान की हाजिरी मुआफ करते हुए वकला को जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़ीर अहमद गुजाना ने इमरान खान को बगैर इजाज़त माल रोड से दाता दरबार तक रैली निकालने पर नोटिस जारी करते हुए ज़ाती तौर पर तलब किया था। आज इमरान खान अपने वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपना शो कॉज नोटिस वसूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए अवाम को वोट देने के लिए कायल कर रहे हैं। जामिया अशरफिया नीला गुंबद में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोलेगा। झूठ बोलने वाले मुखालिफिन के मुंह से भी शेर पर मोहर लगाने की बातें निकल रही हैं। मरियम नवाज ने हल्का NA 120 और PP 140 की UC80 में 16 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरियम नवाज का बैंड बाजों, नारों और फूल की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। नून लीग के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार माजिद ज़हूर भी उनके हमरा थे। साबिक MP किरण डार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अंदरून लाहौर गेट, गली पीर भोला, गमटी बाजार, चौक बुखारी और चौक झंडा में घर घर जाकर पंफलेट तकसीम किए गए। किरण डार ने खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की आवाम के लिए की गई खिदमत को देखते हुए आवाम को चाहिए कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दें, ताकि वो आवाम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। बादामी बाग के इलाके बंगाली बाग कब्रिस्तान के इलाके में साबिक नायब नाज़िम मलिक इदरीस के डेरे पर जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गजाली सलीम भट्ट और लीगी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि इलाके के तरक्याती काम 2 साल में मुकम्मल करेंगे और हल्के के तमाम पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दिलाएंगे। PP महमूद बूटी और चाइना स्कीम में मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता परवेज मलिक के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन वर्कर्स और पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने के बाद तवानाई बहरान समेत मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल हल करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान से 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा उमर फारूक ने हल्का NA 121 और PP 150 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में महर इश्तियाक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर के हुसूल के लिए हमेशा कोशिश की है और आइंदा इक़्तिदार में आने के बाद वो इस मसले को और ज़्यादा संजीदगी से उठाएंगे। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा साफ सुथरी सियासत की और आइंदा भी इस रिवायत को कायम रखा जाएगा। PP 157 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तजम्मुल हुसैन ने कहा कि वो मुंतखब होकर हल्के के रिहायशियों को मालिकाना हकूक दिलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज इब्रार और मुस्लिम लीग काफ के साबिक काउंसलर नवीद राजा ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अंदरून मोची गेट में वकास गुज्जर के घर होने वाली मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने हमजा शहबाज की भरपूर हिमायत और हल्के में उन्हें कामयाब कराने का अज़्म जाहिर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं। हल्का PP 148 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने मार्बल मार्केट फिरोजपुर रोड का दौरा किया और ताजरों से मुलाकात की। मार्बल मार्केट के ताजरों से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने कहा कि माजी में भी उन्होंने ताजरों के मसाइल हल किए हैं, तो इक़्तिदार में आकर इचरा और मार्बल मार्केट के ताजरों के मसाइल हल करवाएंगे। मियां मोहम्मद असलम इकबाल ने यूनियन काउंसिल 107 के इलाके रामा रोड पर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से आगाह किया। इस मौके पर पंफलेट तकसीम करते हुए उन्होंने हल्के के लोगों से अपील की कि वो 11 मई को बल्ले पर मोहर लगाकर इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 121 से उम्मीदवार हमाद हसन ने सोडीवाल के इलाकों का दौरा किया और वोटर्स से मुलाकात की। हमाद हसन ने कारकुनों के हमरा घर घर जाकर मर्दों खवातीन से 11 मई को इंतखाबी निशान बल्ले पर मोहर लगाने की अपील की। हमाद हसन का कहना था कि अवाम दीगर जमातों को कई बार आजमा चुकी है, एक बार इमरान खान को भी आजमाएं। NA 129 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मंशा सिंधु ने कमाहा गांव में डोर टू डोर कैंपेन की और तहरीक इंसाफ का मंशूर घर घर पहुंचाया। इस मौके पर मंशा सिंधु ने कहा कि वो हल्के से मुंतखब होकर माजी की तरह रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे।
PP 143 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद खान ने चाइना स्कीम में घर घर जाकर पार्टी का पैगाम पहुंचाया और शहरियों से वोट देने की दरखास्त की। अरशद खान का कहना था कि मुल्क से करप्शन, तवानाई का बहरान, बदमनी, महंगाई सिर्फ उसी सूरत खत्म हो सकती है जब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और मुहिब्बे वतन क़यादत को मुंतखब करें। NA 123 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आतिफ चौधरी ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में करोल बाजार का दौरा किया और दुकानदारों और ताजरों को पार्टी मंशूर से आगाह किया। आतिफ चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। सूबाई असम्बली के हल्का 141 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में बादामी बाग में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने खिताब करते हुए कहा कि इलाके में साबिक नुमाइंदों ने मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन से अपील है कि 11 मई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करें ताकि मुल्क व कौम का मुस्तकबिल संवर सके। कौमी असम्बली के हल्का 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में पीको चौक लोहा मार्केट में जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि वो मुंतखब होने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने कहा कि अब तब्दीली का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की गयूर कौम आजमाए हुए नुमाइंदों को दोबारा आजमाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला ने लाहौर में कैंपेन का आगाज़ झुग्गियाँ नागरा किला के हल्का NA 121 से किया। जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नून लीग की तरफ से मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको नाकाम बना देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने हल्का NA 121 के इलाके झुग्गियाँ नागरा में NA 121 के औरंगजेब बरकी और PP 150 के आसिफ महमूद नागरा के हमरा जलसे से खिताब किया और इस मौका पर अहले इलाका, कारकुनान और मीडिया की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग खंबा लीग बन चुकी है और लाहौर में जगह जगह दोनों भाइयों को शेरों के साथ लटका दिया गया है। नून लीग ने हमेशा अपने मफादात को मद्देनज़र रखा और इन्हीं मफादात के पेश नज़र उन्होंने दहशतगर्दों से माफ़ी मांग ली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी और इनकलाबी तारीख में भी अजीम सिपा सालारों के पास भी तीर ही हथियार था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। NA 129 और PP 159 से मियाँ शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सलमान शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर राना मुबशर इकबाल, रमजान मस्ताना, मियाँ मकसूद आलम, साइमा अजीज, अब्दुल वाहिद, राना खालिद कादरी, सरदार आदिल उमर, जफर इकबाल सिंधु, नवाज जट, मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत समेत लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सलमान शहबाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुंतखब होकर हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएगी। हल्का NA 118 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी मलिक रियाज और PP 137 से ख्वाजा इमरान नज़ीर के एजाज में मलिक तारिक महमूद की जानिब से आमना शादी हॉल शाहतरा में जलसे का एहतमाम किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जलसे से खिताब करते हुए तमाम जनरल काउंसलर को हिदायत की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैगाम हर शख्स तक पहुँचाएं। हल्का PP 139 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने मोहनी रोड पर वाक़े पार्टी दफ्तर में यूनियन अहदेदारों और पोलिंग एजेंट से मुलाकात की और इलेक्शन के रोज़ उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। बिलाल यासीन ने कहा कि 11 मई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से हर बात को पहले समझ लें ताकि इलेक्शन के दिन किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। PP 157 में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए नून लीग के नामजद उम्मीदवार राना तजम्मुल हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के कहने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ रही है। हल्के में बदमाशी से वोट मांगने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। PP 143 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज और पार्टी रहनुमा अली परवेज मलिक ने 3 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा कि नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम को महंगाई, लाकानूनियत और करप्शन से निजात दिलाएगी। PP 161 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में यूनियन काउंसिल 148 में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। साबिक MPA सबा सादिक ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हल्के से मुंतखब होकर अवाम की तकदीर बदल देंगे। आमिर रोड शादबाग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। PP 143 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज ने खिताब करते हुए कहा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर तनकीद करने वाले बौखलाहट का शिकार हैं और ज़हनी बीमार हैं। हल्का PP 146 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद वहीद ने साहोवाड़ी बाजार में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दुकानदारों से मुलाकातें की और उनसे 11 मई के लिए वोटों की दरख्वास्त की। साहोवाड़ी बाजार के दुकानदारों ने मलिक मोहम्मद वहीद को अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
حلقہ پی پی 160 کے علاقے اعظم گارڈن میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ الیکشن عوامی عدالت ہے، ہر کسی کو اپنا اور اپنی پارٹی کا جواب دینا ہوگا۔ اعظم گارڈن ملتان روڈ پر میاں محمد خالد کے رہائش گاہ پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ اور پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ قوم کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پر فخر ہے کہ انہوں نے لاہور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں کو عوامی خدمت پر لگایا اور مشکل وقت میں عوام کی آواز پر لبیک کہا۔ ادھر پی پی 160 سے نون لیگ کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ انتخابی مہم تیز کر دیں اور نواز شریف کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ جوہر ٹاؤن ایوب چوک میں اپنے ڈیرہ پر آسیہ فیروز، رضیہ سندھو، فوزیہ عامر، محمد علیم، شاہد نذیر، ملک منصور اور دیگر یونین ناظمین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ کارکن انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون کا منشور عوام کے سامنے رکھیں اور ووٹ کے درست استعمال سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ شیر پر مہر ہی عوامی فلاح کی ضامن ہے۔ پی پی 142 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عارف نسیم کشمیری نے احاطہ قادر بخش میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے پی پی 149 سے امیدوار نادر خان کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ پی پی 142 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عارف نسیم کشمیری نے احاطہ قادر بخش میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد حلقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔ عارف نسیم کشمیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کارکنان کو چاہیے کہ گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو پارٹی منشور سے آگاہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پی پی 149 سے امیدوار نادر خان کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ نادر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کے سابق ایم پی اے کی ناقص منصوبہ بندیوں کے باعث یہاں کی عوام پریشانی کا شکار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ منتخب ہو کر عوام کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ یونین کونسل 76 میں پی پی 142 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار عارف نسیم کشمیری نے گھر گھر جا کر پمفلیٹس اور ہینڈ بلز تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جس طرح گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں، منتخب ہو کر اسی طرح گھر گھر جا کر عوام کی خدمت کریں گے۔ عارف نسیم کشمیری نے کہا کہ ان کی کامیابی بھٹو سے پیار کرنے والوں کی کامیابی ہوگی۔ پی پی 140 سے جماعت اسلامی کے امیدوار خلیق احمد بٹ اور این اے 120 سے قومی اسمبلی کے امیدوار حافظ سلمان بٹ کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں حلقہ پی پی 139 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ملک نواز سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رنگ روڈ پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی پی 140 سے جماعت اسلامی کے امیدوار خلیق احمد بٹ، ملک محمد نواز، فرید احمد خان، عمر فاروق خان، پروفیسر مظفر حسین ہاشمی اور مرزا ذاکر بیگ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ حلقہ پی پی 157 سے جماعت اسلامی کے امیدوار عامر خلیل کے اعزاز میں جلو گاؤں میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ عامر خلیل کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے مہنگائی عروج پر پہنچا کر غریب آدمی کا جینا دوبھر کر دیا۔ جماعت اسلامی ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ کام کرے گی اور انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ عباس نگر شاہدرہ میں جماعت اسلامی کے پی پی 137 سے امیدوار علی عمران کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ میں عبدالرشید پرویز بٹ، وقار سرور، راشد خان، عبدالماجد احسان اللہ سیال سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولانا محمد امجد خان نے فضل ٹریڈ سینٹر میں جے یو آئی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات حاجی محمد قیوم کی موبائل شاپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مولانا امجد خان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے رہنما قاری عبد المجید اور حاکم سلطان نے پارٹی کارکنان کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ ڈالنے کو گناہ کبیرہ کہنے والے الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ووٹ کی طاقت سے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے صحیح قیادت کا انتخاب کریں۔ حلقہ 119 سے آزاد امیدوار عائشہ احمد ملک کے اعزاز میں چاہ میرا میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ 141 سے آزاد امیدوار میاں عتیق، عصمت ملک، باجی زہرا سمیت دیگر خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عائشہ احمد ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ منتخب ہو کر تعلیم اور روزگار سمیت دیگر مسائل حل کریں گی۔ پی پی 149 سے آزاد امیدوار شعیب خان نیازی نے انور اسٹریٹ بند روڈ پر خواتین کی کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر شعیب خان نیازی نے کہا کہ پی پی 149 مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور وہ ورکرز کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور نون لیگ کے کارکنوں کے اصرار پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ حلقہ پی پی 153 سے آزاد امیدوار میاں عبدالرزاق کے اعزاز میں پیکو روڈ کوٹ لکھپت اسٹیشن پر جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں عبدالرزاق نے حلقے کے عوام سے اپیل کی کہ 11 مئی کو ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ اس موقع پر میاں مدثر یاسین، میاں غلام حیدر، چودھری ندیم اور زاہد لطیف سمیت نون لیگ اتحاد ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پی پی 150 سے آزاد امیدوار سید ذیشان نے سبزہ ایل بلاک میں کارنر میٹنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آزما چکے ہیں،
लिहाजा अब वो किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और खुद अपने इलाके की हालत संवारेंगे। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। PP 154 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। डोर टू डोर मुहिम के दौरान उन्होंने आवाम से वोटों की अपील की है। टाउनशिप में डोर टू डोर मुहिम के दौरान नजमुल हाशमी, अब्बास शाह, शहजाद दुरानी समेत दीगर भी उनके हमरा थे। फैसल मीर ने B1 सेक्टर क्रिश्चियन कॉलोनी में घर घर जाकर PP का वोट मांगा। PP 154 से उम्मीदवार फैसल मीर ने 4 ब्लॉक ग्रीन टाउन में एक दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इलाके के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। हल्के से मुंतखब होने वाले साबिक अरकान असम्बली सिर्फ दावे ही करते थे, अमली काम किसी ने नहीं किया, लेकिन वो मुंतखब होकर हल्के की किस्मत बदल देंगे। PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बोबी ने करीम पार्क में जलसे का एहतमाम किया, जबकि NA 125 से आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली भट्टी और PP 155 से आज़ाद उम्मीदवार फैसल हाकिम अली भट्टी की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। गोलबाग करीम पार्क में PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बोबी के हक में ख़वातीन ने जलसे का एहतमाम किया, जिसमें साया अयाज, मलिहा आलम, जमीला बीबी और रक्षंदा महमूद समेत दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। अयाज अहमद बॉबी ने खिताब करते हुए कहा कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं और वो उनकी इलेक्शन मुहिम भी चला रही हैं। गोहावा पिंड में NA 125 से आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली भट्टी और PP 155 से आज़ाद उम्मीदवार फैसल हाकिम अली भट्टी की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें सोनिया मौसम, मिसेस हाकिम अली भट्टी, मिसेस फैसल हाकिम अली भट्टी और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए सोनिया मौसम ने हल्के के लोगों से अपील की कि वो 11 मई को हाकिम अली भट्टी और फैसल हाकिम अली भट्टी को कामयाब बनाएं। उधर फैसल हाकिम अली भट्टी ने वॉल्टन अंदूर टाउन में कॉर्नर मीटिंग की। कॉर्नर मीटिंग में अहले इलाका ने फैसल हाकिम अली भट्टी के इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शुरका से बात करते हुए फैसल हाकिम अली भट्टी ने मजीद कहा कि उनका जीना मरना हल्के के साथ है, इलेक्शन में कामयाबी पर आवाम की महरूमियाँ दूर करेंगे। सिटी 42 के इलेक्शन सिटी में शहर के सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबी गहमा गहमी पर बहस की गई। पैनलिस्ट का कहना है कि PP 144 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, जबकि PP 145 में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले की फिजा बन रही है। मेज़बान यासिर कुरैशी के साथ इलेक्शन सिटी में ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कॉलम निगार और तज्जियाकार अख्तर हयात और सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने बहस करते हुए कहा कि शुमाली लाहौर के इलाकों PP 143 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज की पोजीशन मजबूत है। नाज़रीन, सिटी इलेक्शन बस लाहौर की सड़कों पर रवादवा है। आज सिटी इलेक्शन बस मॉडल टाउन मौजूद है। मॉडल टाउन के रिहायशी इलेक्शन और अवामी नुमाइंदों के बारे में क्या राय रखते हैं और वो किस पार्टी को कामयाब देखना चाहते हैं, जानते हैं बिलाल कुरैशी से। और इस वक्त सिटी इलेक्शन बस पहुंच गई है मॉडल टाउन लिंक रोड, और मॉडल टाउन लिंक रोड में लोग इलेक्शंस के हवाले से क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट देना चाहते हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ हैं जी। 11 मई 11 दिन रह गए इलेक्शन के हवाले से, क्या जोश जज्बा है आपका? सर, हम जो है ना विलिंग हैं वोट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सही मानों में वो चेंज ला सकते हैं। ये कैसे लगता है आपको कि वो चेंज तो क्योंकि जो है ना वो प्रमोटर हैं एजुकेशन के, और उसके अलावा मतलब करप्शन वगैरह और ये इन चीज़ों के ख़ात्मे के लिए, तो हम समझते हैं कि वो एक नया चेहरा सामने आए ताकि जो है ना हो सकता है कि वो आवाम की जो है ना उमंगों को पूरा करें। अच्छा, उम्मीद की बेस पर आप उम्मीद की बेस। आप क्या कहते हैं जी? जी, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने 5-5 बारियाँ ले ली हैं, ठीक है, लेकिन गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा। गरीब वहीं पे खड़ा होगा और खड़ा है। ठीक है। मेरे ख्याल में इमरान खान को चांस देना चाहिए, उसकी सोच है अच्छा हमें लेके जाने की, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, तो इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे। PTI के जाले यहाँ पे हमने नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को आजमाया हुआ है, इस वजह से दोबारा हम उन्हीं को लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा, वैसे इस वक्त यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शेर और बल्ले पे काफ़ी लोगों का जोर है, लेकिन मिलके हमें नारा ये लगाना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह की हलाकत की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की है।
ایوان وزیر اعلیٰ کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے سینئر جج سے سربجیت سنگھ کی ہلاکت کیس کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانہ کی صدارت میں ضلعی انتظامیہ کا اجلاس ہوا جس میں پولنگ سے متعلق منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں ڈی سی او رضوان محبوب، کوارڈینیٹر چودھری محمد طارق جاوید، ایس ایس پی آپریشن رانا عبدالجبار، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر شبیر عباس بخاری، رابطہ آفیسر شیر عباس ایوان اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر تعینات کیا جائے گا اور پریزائڈنگ آفیسر ضرورت محسوس کرنے پر انہیں فوری طلب کر سکے گا۔ پولنگ اسٹیشن میں کسی امیدوار کو اپنے حامیوں کے ہمراہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ پولنگ اسٹیشن کے اندر امیدوار کے ایجنٹ موجود ہوں گے جو ووٹرز کی شناخت کریں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پولنگ سٹاف کی حفاظت کرنا اور بیلٹ باکس پولنگ کے بعد ریٹرننگ آفیسر تک پہنچانے کی ذمہ داری پولیس کی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے سلسلے میں 13 ریٹرننگ افسران کو پولنگ اسٹیشنز پر استعمال ہونے والا اسٹیشنری سامان فراہم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے 13 مقامات پر کالجز کے عملے کی عدم دستیابی پر ڈائریکٹر کالجز کو سیشن کورٹ طلب کر لیا ہے۔ انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام ریٹرننگ افسران کی عدالتوں میں اسٹیشنری کا سامان پہنچا دیا گیا جو الیکشن کے روز کھولا جائے گا۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے 13 مقامات پر کالجز کے عملے کی عدم دستیابی پر ڈائریکٹر کالجز کو فوری طور پر طلب کر لیا، جبکہ دیگر محکموں کے غیر حاضر ملازمین کو طلب کرنے کے لیے ریٹرننگ افسران کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے اختیارات دے دیے ہیں۔ ریٹرننگ افسران نے ملازمین کی گرفتاری کے لیے اپنے اپنے حلقوں کے ایس ایچ اوز کو طلب کر لیا۔ ریٹرننگ افسران کو اب تک پولنگ اسٹیشن کے لیے 80% سٹاف فراہم کیا گیا ہے۔ پی پی 160 سے جماعت اسلامی کے امیدوار جہانگیر حسین بارہ نے کہا ہے کہ عوام ترازو پر مہر لگا کر ملک سے ناانصافی کا خاتمہ کریں۔ رائیون روڈ ارائیاں موڑ پر جماعت اسلامی کے جلسے میں محمد یونس بھٹی، لیاقت علی نمبردار، حاجی حاکم کھوکھر اور چودھری اکرم علی طور سمیت دیگر موجود تھے۔ جہانگیر حسین بارہ نے کہا کہ ملک میں باری باری حکومت کرنے والی جماعتوں نے حلقے کے مسائل حل نہیں کیے، عوام ووٹ کی طاقت سے انہیں مسترد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام ووٹ خریدنے کی سازش ناکام بنا دیں اور ایسے امیدواروں سے جان چھڑا لیں جو ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ حلقہ پی پی 152 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ احمد حسان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو ایٹمی دھماکوں، موٹر وے، لیپ ٹاپ اسکیم اور دانی اسکول جیسے عوامی پروجیکٹ دیے۔ ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں متین احمد رانا کی جانب سے خواجہ احمد حسان اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار خواجہ سلمان رفیق کے اعزاز میں کارنر میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں اشتیاق احمد رانا، میاں فضل حق اور لطیف الرحمان سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بہتری کا سوچا ہے، عوام 11 مئی کو مسلم لیگ نون کو کامیاب کرائیں۔ حلقہ N 125 کینٹ میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرانی سیاست، پرانی جماعتیں، پرانے سیاسی خاندان، پرانی فیملی لمیٹڈ کمپنیز، ان کا 11 مئی کو شام کو ان کا سورج غروب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹائم کم ہے، 10 اووروں میں 100 رن کرنے ہیں، ذرا غور سے سننا میری بات۔ ہم نے جو ملک بنانا ہے، صرف اس کو ذرا میرے غور سے سننا۔ میں جب آپ کی طرح کا نوجوان تھا، پاکستان دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ہمارے اسپتال انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تھے، ہماری یونیورسٹیز باہر سے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایچسن کالج میں ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے، یہ وہ پاکستان تھا۔ ہماری پی آئی اے
जो 300 अरब रुपए के खसारे में अब तबाह हो रही है, दुनिया की नंबर 2 एयरलाइन मानी जाती थी। इस मुल्क के मुतालिक एक नोबेल प्राइज विनर गनर मॉडल लिखता था 65 में 65 में कि पाकिस्तान एशिया का सबसे खुशहाल मुल्क बनने जा रहा है। अगर हम तेजी से जो ऊपर जा रहे थे, आज इधर खड़े हैं, उसकी एक वजह, उसको मैं एक मुनीर नियाजी के शेर से आपको बताता हूं कि हम क्यों यहां खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हल्का NA 125 में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का हिस्सा बनेगी मजीद अहम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हल्का NA 125 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको एक मरतबा फिर लिए चलते हैं। जिधर सारे शहरी, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सब कानून के सामने एक बराबर, और हम सब पाकिस्तानी हो। तो इंशाअल्लाह 11 की सब तैयारी करो। जिसके पास एक मेरे से बात है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, कम अज कम 10 लोगों को तुमने पोलिंग बूथ पे लेके जाना, वोट दिलवाने। घर घर जाना, घर घर जाना, बड़ों को बताना। अगर आपके वालिद अभी भी किसी और पार्टी में हैं, अगर हैं, वालिद साहब, मैं इसलिए वालिद साहब की बात कर रहा हूं क्योंकि वालिद और बच्चे पहले तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। वालिद साहब को कहना है कि वालिद साहब हमारे मुस्तकबिल की जंग है, हम नया पाकिस्तान चाहते हैं। हम इन पुरानी जमातों को मजीद बारियां नहीं देना चाहते। हम उस जमात को लाना चाहते हैं जो इंशाअल्लाह इसको एक खुददार मुल्क, जो कभी किसी से ना भीख मांगेगा ना कर्जे लेगा, जो कभी पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी नहीं करने देगा। मेरा आखिर में सुने, आखिर में नौजवानों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, कि क्या पाकिस्तान के नौजवान के ज़मीर की कीमत एक लैपटॉप है? लैपटॉप नून से और बोल, ये बल्ले को 9 की शाम को इस बल्ले ने बड़ा फेंटा लगाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान हल्का NA 125 कैंट में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।
تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمد اسلم اقبال نے اپنے حلقے میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا، جبکہ دوسرے امیدواروں کی جانب سے ڈور ٹو ڈور مہم بھی جاری ہے۔ پی پی 148 سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمد اسلم اقبال نے محمد علی روڈ پر انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ میاں محمد اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ تبدیلی کی ہوا چل چکی ہے، 11 مئی کو جیت تحریک انصاف کا مقدر ہوگی۔ حلقہ این اے 120 سے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے امین پارک کے مختلف علاقوں میں تبدیلی پروگرام کے رضاکاروں کے ہمراہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ اہل علاقہ 11 مئی کو بلے پر مہر لگا کر اس حلقے کی تقدیر بدل دیں۔ پی پی 152 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ڈاکٹر مراد راس نے ایف سی سی کچی آبادی میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کارنر میٹنگ کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے حلقے کے مسائل حل کرے گی اور کچی آبادی والوں کو ان کے گھروں کے مالکانہ حقوق دلوائے گی۔ ادھر ڈاکٹر مراد راس نے ماڈل ٹاؤن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے انتخابی کمپین بھی کی۔ اس موقع پر آئی ایس ایف اور نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس موقع پر دکانداروں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مقبرہ موڑ پرانا راوی پل کے علاقے میں پاکستان تحریک انصاف پی پی 138 کے امیدوار میاں محمود احمد کے اعزاز میں کارنر میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں کارکنوں نے شرکت کی۔ میاں محمود احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاہدرہ میرا اپنا گھر ہے، کامیاب ہو کر اس کو سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بہار کالونی میں میجر ریٹائرڈ مسعود گل کی جانب سے پی پی 153 سے تحریک انصاف کے امیدوار شبیر سیال کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اقلیتی برادری سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شبیر سیال کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری عمران خان پر بھروسہ رکھے، وہ ملک میں مساوی حقوق پر مبنی نظام لائیں گے۔ گرین ٹاؤن کمرشل مارکیٹ میں این اے 127 سے تحریک انصاف کے امیدوار نصر اللہ مغل نے کارکنوں کے ہمراہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی۔ نصر اللہ مغل کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی تبدیلی کے دعوے ہی نہیں بلکہ تبدیلی لا کر دکھائے گی۔ اس موقع پر ایک مداح نے عمران خان پر لکھی گئی نظم بھی سنائی۔ چنگی امر صدو میں حامد خان کی کارنر میٹنگ کے دوران شیخ برادری نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میٹنگ میں پی پی 155 سے امیدوار حافظ فرد عباس، شیخ عالمگیر، شیخ مقبول، شیخ منظور اور شیخ اشرف سمیت علاقے کے دیگر معززین نے شرکت کی۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ 11 مئی کو کرپٹ ٹولے کو شکست دیں گے۔ ادھر علی ویو گارڈن بھٹا چوک میں تحریک انصاف کے جلسے میں حامد خان اور حافظ فرد عباس 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے۔ تاخیر کے باعث بیشتر لوگ جلسے سے واپس چلے گئے، جبکہ باقی ساؤنڈ سسٹم پر لگے پارٹی گیتوں سے اپنا دل بہلاتے رہے۔ این اے 118 سے تحریک انصاف کے امیدوار حامد زمان نے پارٹی کارکن سید طلعت علی شاہ کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا مانگی۔ اس موقع پر نوید کھوکھر، عزیز شاہ اور وکاس گجر بھی موجود تھے۔ ادھر حامد زمان اور پی پی 137 سے امیدوار یاسر گیلانی کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ شمس آباد شاہدرہ میں ہونے والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حامد زمان نے کہا کہ گلی محلے کی سطح پر عوام کو اختیارات، وسائل کی فراہمی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ گنگا رام فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سماجی عدم مساوات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر مخدوم سید احمد محمود نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی مساوات کے لیے تعصبات کو ختم کرنا ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی میں منعقدہ سیمینار میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران، کنٹرولر ڈاکٹر لیاقت علی چودھری، بھارت سے آئے ڈاکٹر رنجیت سنگھ، ڈاکٹر راجیو لاچن، منجولا فرادیپ، ڈاکٹر مجاہد منصوری، یوسف عرفان اور ریاض احمد شریک ہوئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے گورنر مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ معاشرے کے نچلے طبقے کو حقوق دینے کے لیے ذات پات، رنگ، نسل اور دیگر تعصبات کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا جنوبی ایشیائی ممالک میں ہونے والی معاشی ترقی کے ثمرات نچلے طبقے تک نہیں پہنچ پائے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی تفریق کے خاتمے کے لیے عالمی سرمایہ دارانہ نظام اور ملک سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا تعلیم کو فروغ دے کر عدم مساوات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سٹی 42 کی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔